ጥቋቁር ነጠብጣቦች የማዶስን የፊት ክሬም በእነዚህ ሀገሮች ያገኙታል። አሊያም ለበለጠ መረጃ በዚህ ስልክ ይደውሉ። ማዶስ ከሰው ተለይታ ምንም አይነት የአማርኛ ቋንቋ ሳታወራ ደሞዟን ሳይከፈላት እንጀብድ አድርጓት ብሌን ላይ እንኳን አብድ መጫን አይቻልም። እስክታገግም እስኪባል ያንን ችግር ማጥፋት አሁን ለኔ አማርኛ አሁን ምን ቀረ? የማንነት ክብሬ ተነጠቅኩኝ። ትመልስልኛለህ ወይ? የክብር የማንነት እምነት የሚባል ነገር ጠፍቶብኛል። ብለህ ታስተምረኛለህ ወይ? የእኛ ቁስል አይገባህም፣ መቼም አይገባህም። ለምሳሌ ከእናት ሀገሬ የኩዌት እስር ቤት ይሻላል ትላለህ። ብር ትበላለህ፣ ትጠጣለህ። እኛ እኮ ኢቲ ነን። ሄደህ ትመለሳታለህ ይልሃል። ዜጋ ማለት ነው። እኛን በታች አድርጎ ማይችና አንድም ሰሚ ሳይኖረው መኖርና አንድ ነገር ምንም ነገር አይሰማም። የፖሊስ ደንብ በመጣስ ህግና ስርዓት በመተላለፍ ትፈለጋለህ። ዳይ ሀዘን ላይ ነኝ፣ እህቴን ልቅበር። ከዛ በኋላ ማሰር ትችላለህ። ሀዘን ላይ መሆንህ እኮ ለኛ ዋጋ የለውም። ስራ እኮ ነው የምንሰራው። እህቴን ልቅበርና ከዛ በኋላ የፈለጋችሁትን አድርጉ። ማንም የለኝም። ብቻዬን ቀረሁ። ዝምታ ምንም ለውጥ አያመጣም። ሀዘን ላይም ስለሆንክ ስሜትህን ተረድቼ ጉዳዩን አቀልልሃለሁ። ስለዚህ ንገረኝ፣ ሁሉንም ነገር ንገረኝ። አትነግረኝም ማለት ነው? ምን አይነት ፖሊስ ይሆንክ መሰለህ? እንድታውቅ የምፈልገው አንተ ማለት ተራ ፖሊስ ነህ። ተራ ለ15 ቀን ሊቪንግ ዶነር ትራንስፕላንቴሽን ኪድኒ ሪትሪትመንት ላይ ጥናታዊ ጽሑፍ ይቀርባል። እዛ ላይ እንድገኝ ተጋብዣለሁ። ጥሩ ነገር ይመስላል። ጥሩ ነው። መች ልትሄድ ነው? ነገ ወይም ከነገ ወዲያ። ዶክተር ስዩም ነው ጉዳዩን ያመጣው እና እሱ ነው የሚከታተለው። እስቲ ዶክተር፣ ለማንኛውም ስትመለስ ሁሉን ነገር እንደርስበታለን። አንተ ብቻ በሰላም ተመለስ። እስቲ ያትችልች አረብ ሀገር ነው ያለችውና ችግር ላይ ናት። እናቷ ደግሞ አቅመ ደካማ ናት፣ ልትረዳት አልቻለችም። አንድ ፔሸንት ናት እዚህ ለኔ ማደሪያ የሰጠችኝ። በኤጀንሲው ጉዳዩን አስጨርሼ ወደዚህ እንድትመጣ ለማድረግ ማለት ነው። እሺ ፍቃድ እንድትሰጠኝ። በቀደም እኮ ሳለ አንዲት ከአረብ ሀገር የመጣች ልጅ አስተዋወቀች።
የት አረብ? ሳውዲ ነው መሰለኝ። አሁን ግን ቡና ቤት መስራት ጀምራለች። የት አካባቢ? ቦታውን ታውቂያለሽ? ኮማንደር ሳይ ሆስፒታል ሄደና ስልኬ ውስጥ ዶክተር ማቤት የሚል ነገር ደውላትና እንደምፈልጋት እዚህ ልትመጣለች። መቅደስ አማረ ከ4 ዓመት በፊት ልክ ነሽ። በእኛ ነው የሄደችው፣ እኛ ነው ያገናት። ምንም ችግር የለም። እናንተ ከፈለጋችሁ እኔ እዛ ካሉት ባልደረቦች ጋር ተነጋግረን አስመጣታለሁ። ያው ስልጠናው ለ3 ወር ነው የሚሰጠው። ስለዚህ በየወሩ ከሌላው ጊዜ በተሻለ ሁኔታ የላብ ማድረቂያ የምታገኙ ነው የሚሆነው። ምንድነው? ወዴት ነው የምትወስዱ? ወዴት ነው የምትወስዱ? Okay, ground him, and if he needs some food or something, just give it to him. And we'll talk there later. ለምን ትፈልገኛለህ? ከዚህ በኋላ ትፈልገኝ። ምክንያቱም ነው ጥሩ ህይወት መንገድ ጀምሬያለሁ። በእርግጥ አንተን አምኜ ነበር የሄድኩት። ምንም አይነት ችግር ቢደርስብኝ እንኳን ታድነኛለህ ብዬ፣ ግን አላዳንከኝም። ለእናትና ለአባቴም ንገራቸው ጥሩ ህይወት መንገድ እንዲጀምሩ፣ የተስተካከለ ቦታ ላይ እንዳንገራቸው። ለአንተም ደግሞ ስለ ሁሉም ነገር ይቅርታ አድርጌልሃለሁ።
Sir, there is something Dr. David solved on the hospital. That's why. So, I can handle it. We don't want problems to come in our way. Trust me, such business offer won't come all the time. It's really rare. Right? We are really kind to you. It's obvious that we don't come here to Ethiopia to see their cultures or to see their celebrates. We don't have time to waste. We need our time to have more money. We are sacrificing for ourselves. We must have full attention in all our actions, especially for those 27 migrants to get back safely in Ethiopia. Yes, it's true, my friend. But how come is it possible? As you know, the immigrants already arrived. So is there any other way to do? Yes, my friend. Actually, I know someone working with the governmental database, and he had informed me that the migrant will come back to Ethiopia by the government. There is something that I want to share you. I remember my grandpa, back in many years ago, he told me something about this crazy, attractive universe. He told me, if you want to live in it, we have to have some money. And to have some money, we have to fall in love with it. To fall in love with it, you have to hear the sound of money, count the numbers of money, taste the flavor of money, see the money. So the money needs a good lover. Unless you don't do that, it's gonna bite you and it's gonna let you down. Other words, if there is anyone is risking us or something, just finish it. Sir, I have a question. My question is, our partnership, they should know their responsibility clearly. Yeah, good. It's true. Mr. Minister, would you please tell them? Oh, that's good. When the immigrant is coming back? Actually, they will come within 2 weeks. How many immigrants they come back? There are 27. Some of them crossing Mutama, and the others from Somalia. Okay, I can call them. I can manage the Sudan and the Somali border. That is manageable. Any questions? No? Okay.
ፍርድ ቤቱ ስራውን ጀምሯል። ሳጅን ታረቀኝ አበራ ከአጃቢ ፖሊስ ፍጹም ታረቀኝ ጋር ቀርበዋል። ሳጅ የተከሰሰበትን ጉዳይ ያውቃሉ? ክሱን አነብሎታል፣ ያዳምጣል። በ16/9/2011 ሳጅን ታረቀኝ አበራ የፖሊስ ደንብ ስነ ምግባርን በመጣስና አለቃውን ሙሰኛ ሌባ ብሎ በመፍረድ ተከሰዋል። ድርጊቱን ፈጽሟል። አቃቢግ መዝገቡ ለዛሬ የተያዘው የአቃቢግ ምስክሮችን ለመስማት ነው። አቃቢግ ምስክሮች ቀርበዋል። የተከበረው ፍርድ ቤት ምስክሮቼ ከአዲስ አበባ ውጭ ለስራ ጉዳይ ስለሄዱ በአድራሻቸው እንዳገኛቸው በተጻፈልኝ ደብዳቤ መሰረት ምስክሮቼን አግኝቼ ያሰናዳሁትን ሰነድ ለክብር ፍርድ ቤቱ አቀርባለሁ። ያብራሩት። ክቡር ፍርድ ቤት ምስክሮቼን ለማቅረብ እንዲችል የ14 ቀን ቀነ ቀጠሮ እንዲሰጠኝ እጠይቃለሁ። ተከሳሽ ምን ይላሉ? ክቡር ፍርድ ቤት በህግ ሞት ተጽዕኖ ላይ በመሆን ፖሊስ ደንብና ስርዓት ተሽሯል፣ ግን አልተሳካም። ስለዚህ ክቡር ፍርድ ቤት ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ክስ አለመከሰሴን አውቆ ውጭ ወጥቼ ጉዳይ እንድከታተል ፍርድ ቤቱ ዋስትና ክቡር ፍርድ ቤት ዋስትናውን እቃወማለሁ። ተከሳሽ በዋስ ቢወጡ የተለያዩ ሰነዶችን በመሰወርና እንዲሁም ምስክሮቼ ላይ ጫና ሊፈጥሩ ስለሚችሉ ዋስትናውን እቃወማለሁ። ፍርድ ቤቱ ብይን ይሰጣል። ተከሳሽ የጠየቁት የዋስትና ጥያቄ ፍርድ ቤቱ አልተቀበለውም። አቃቢ በ5 ቀን ውስጥ ማስረጃዎትንና ምስክሮቹን እንዲያቀርቡ ታዟል። ምስክሩን ለመስማት ቀጠሮ ለግንቦት 21 4 ሰዓት ላይ ተቀጥሯል። ችሎቱ ስራውን ፈጽሟል። Good afternoon, everybody. Thanks for attending today. I'm going to talk about today briefly about the cancer and the breast cancer. Cancer is a leading causes of morbidity and mortality among women globally. Accounting for about 17.5 million cancer cases and 9 million deaths in 2015. Breast cancer is now ranked the most common cancer worldwide, increasing from 1.9 million incident cases 2005 to 2.4 million cases in 2018. Because of all these cases, we emerged to explain before we get to sick of this cancer what we have to do. Now, by the details, I want to show you some pictures about cancers and the breast cancers. ዶክተር አስቸገርኩሽ አይደል? ኧረ በጭራሽ። በጣም ይቅርታ። እንደውም ለቅሶ ደርሳለሁ ብዬ እያሰብኩ ጓደኛ የደወለ። እንዴት ነው ቤተሰቦች ተጽናኑ? አንቺማ ማድረግ የምትችይውን ነገር ሁሉ አድርገሻል።
እግዚአብሔር ዋጋሽ ነው። እንኳን የፈለኩሽ እንቅልፍ በማጣት ተቸገርኩ። እህቴ መስቲ ሚስጥር ብላ የነገረችሽ ነገር ምንድን ነው? ስለ ቤተሰቦች ነው የነገረችሽ? ታረቀ በእናትህ እሱን ነገር ተወውና እስቲ ለምን ቤት አሰፋው? ሰው ተሳርበሃል ብሎ ነው ያሰበው። ታዲያ እሱ ከባድ ወንጀል ነው። የዋስ መብት ሳትጠብቅልኝ ዶክተር እባክሽ ከዛሬ ውጭ አላስቸግርሽም። አጠገብሽ እንኳን አልደርስም። መስትዬ ከምትወደው ወንድሟ ደብቃ ላንቺ የነገረችሽ ሚስጥር ምን እንደሆነ ብቻ ንገሪኝ እባክሽ። ኧረ ታረቀኝ፣ ምንም አይደለም። ስለ አንተም ስለ ቤተሰብም አይደለም፣ ስለ ራሷ ነገር ነው የነገረችኝ። ስለ እግዚአብሔር ብለሽ ስለ እግዚአብሔር ብለሽ እባክሽ ሌሊቱን ሙሉ እንቅልፍ ልትወዳት ከሆነ መተኛት አልቻልኩም። እባክሽን ዶክተር፣ ወይ ደግሞ እውነቱን ልወቀውና ቁርጤን ልወቅ። እህቴም ነፍሷ አይረፍ። ዶክተር እባክሽን ታረቀኝ፣ ደህና ነሽ? ምን አደረጉኝ ብላ ነው የነገረች? ምንም ችግር የለውም። እሱ አያሳስብህ። እኔ ምርጥ አድርጌ እሰራዋለሁ። እደውልልሃለሁ። እሺ እደውልልሃለሁ። ይኸውልህ አንተ ስልክህን ክፍት አድርግ፣ እንዳትዘጋው ስልክህን። እዚህ ድረስ መጥተሽ እና ዶክተር ቡና ሳላፈላልሽ አትሄጂም አይደል? እሺ። አዎ። በምን አወቅሽ? አባቴ ነው። ቆይ እንደም ፎቶ ላመጣልሽ። አባቴን በጣም ነው የምወደው። እናትም አባትም ሆኖ ነበር ያሳደገኝ። እናቴን እኔን ስትወልድ እንደሞተች ነግሮኛል። አባቴ ከሞተ አሁን 3 አመት ሆኖታል። አባቴ ከሞተ በኋላ ነው ወደ ሳውዲ ሄድኩት። እዛ ከሄድኩ ምንም አልተመቸኝም። አረብ ሀገር የሚሰሩ ኤጀንሲዎች አሉ። ሀበሾች፣ ባንግላዴሽ፣ ህንድና አረብ ሁሉም ይገናኛሉ፣ ኤሮፓን ጨምሮ ማለት ነው። የህገወጥ አልኮል፣ ድራግ እና ለወሲብ
ግንኙነት በህገ ወጥ መንገድ ሴቶች ያመጣሉ። እንዲያውም የሰው ደምና ኩላሊት ጨምሮ ማለት ነው። ለማን ነው የሚሸጡት? ቆይ ሆስፒታል ይገዛቸዋል? አረብ ሀገርና አውሮፓ በጣም ነው የሚገዙት። ቆይ አንቺ እንዴት አወቅሽ ይሄንን? ከኤጀንሶቹ ጋር ነው ስራ የሚመጣልሽ። በሱ አማካኝነት ነው ስራ መስሪው። ከዛ እነሱ እጅ ላይ ከወደቅሽ እንደፈለጉት ነው የሚያደርጉሽ። አሁን ስራ መቀየር ብትፈልጊ ኤጀንሶች ሌላ ስራ ያስገቡሽም? ያስገቡሽ ይቅር፣ ለምንድን ነው እነሱ ፊት የምትሞላቀቂው? አገርሽ ቆሎ ለመብላት ነው እንደዚህ የምትመጻደቂው ብሎ በጥፊ ነው የሚመታሽ። እሙዬ ያገርሽ ልጅ እንደዚህ ከሆነብሽ ለምንድን ነው ከአረቦች ደግ ነገር የምትጠብቂው? እነሱ በገንዘባቸው ገዝተው ስለመጡሽ በክብርሽ ነው የሚጫወቱብሽ። ሴትነትሽ፣ ክብርሽ፣ በቃ በሁሉም ነው አንቺ የምትጎጂው። ጥቋቁር ነጠብጣቦች ወይ የማዶስን የፊት ክሬም በእነዚህ ሀገሮች ያገኙታል። አሊያም ለበለጠ መረጃ በዚህ ስልክ ይደውሉ። ማዶስ። ትዝታ፣ ታዲያ አንቺ ከዚህ ሁሉ ጉድ እንዴት? እኔ በድብቅ አረቄ ያስጥሉኝ ነበር። መቅዲን ድራግ ያሸጣት ነበር። እኔና መቅዲ ግንኙነታችን እሱ ላይ ነው የሚጀምረው። ቆይ ላሳይሽ። ይሄ አህመድ ይባላል። አዲስ አበባ ውስጥ ኤጀንት ነው። የሁላቸውን ማለት ይቻላል አለቃቸው ነው። እኔ ስመጣ የማይሆን ወሬ ሰምቼ ስለነበር ለሁሉንም አስዤ ነኝ የመጣሁት። አንድ ጀርመናዊ ማፊያ አስዣለሁ። አገሬ ከመጣው በኋላ አስፈልጎ ነው ያጣኝ። ሁሉ ሰው ነኝ እንደሞትኩ ነው የማያውቀው። አሁን ቢያገኘኝ እንደውም አይለቀኝም። አይገርምሽም? ይሄ እኮ በጣም ነው የማውቀው። እንዴ ከዚህ በፊት 12 ሴቶች ሞት ተጠርጥሮ እስር ቤት ገብቶ ነበር። ግን መንግስት ምን እንዳደረገ ታውቂያለሽ? እሱን ለቀቀና አንድ ምስኪን ፖሊስ አሰረ። ፖሊሱ እንደውም ሰሞኑን ጠይቄው ነበረ እንዴት እንደሚያሳዝንሽ። እሙዬ በእናትሽ አሁን የነገርኩሽን ለማንም ሰው እንዳትናገሪ። ላንቺም ለህይወትሽ አደጋ ላይ እንዳይጥሉሽ። ከትላልቆቹ ባለስልጣን ግንኙነት አላቸው። ገርምሽ መዘምራን ነኝ የነበርኩት። ብዙ ሰው የሚወዳት ልጅ። አሁንማ ወይ አላገባው ወይ አልወለድኩ፣ ንስሐ እንኳን ሳልገባ ያው እንደባከንኩ ቀራ። ህይወቴ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። ታይ አይዞሽ፣ አታስቢ። እኔ በተቻለኝ መጠን ስራ ፈልግልሻለሁ። አሁን ካንቺ የሚጠበቀው በተቻለሽ መጠን ይሄን ስራ ታዩ። ተስፋ አትቁረጪ። ሁሉን ነገር እግዚአብሔር ያስተካክለዋል። እሺ ሙዬ፣ ያልሽኝን ሁሉ አደርጋለሁ። ብቻ አንቺ ስራ አስቀጥሪኝ። ይሄንን ስራ እንዴት አድርጌ እንደጠላሁት። እሺ እንዴት ነሽ? እኔ የምልሽ ስራውን የተውሽው ሰው አስገብተሽበት ነው? እዚህ ጋር መሆን ማን ነገረ? መሲ ነግራኝ ነው። ምን ነው? መሲ ስራ ሰማን ነው ነገረ። መግባት ይችላል? ሰላም ለዚህ ለካ ሴቶች እኔማ
እኔማ እኮ አንድ ባል ራስ ብለሽ መስሎኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ስራ ቆንጆ ነው። አንቺ ግን አይደወልም? ሰው አይናፍቅሽም ማለት ነው? እንዴት ነው ታዲያ ሁሉ ነገር? ፎቶ ማየት ይችላል? አይቻልም። ችግር አለው? እኔ የምልህ ግን መሲ እንዴት እዚህ እንዳለው አወቀች? ማለት በመምጣቴ ደስተኛ አይደለሽም እንዴ? ኖ እሱ ሳይሆን መሲ ይሄንን ቤት አታውቀውም ብዬ ነው። አይ እኔ ልሄድ በቃ። እሷም እንግዲህ ከባድ እንግዳ ናት መሰለኝ። ተጫወቱ እናንተ። እንዲህ ፊት ነስተሽኝማ እንዴት ትቀመጣለሁ? እኔ ያመመሽ መስሎኝ ነው የመጣሁት። ደውልልሻለሁ። እሙዬ እባክሽ ፎቶ ምንም አይጠቅምሽም። ራሄል የምትባል ልጅ አለች። ለመቅደስ የቅርብ ጓደኛዋ ናት። እዚህ ብሔራዊ እንዲያውም የቤተሰቦቿ የአትክልት ቤት አላት። እሷ ራሱ በእንደዚህ ፎቶዎች ናቸው የገደሏት። ቦስ ቆየ እኮ ምንድን ነው? አሎ አስተናጋጅ እና እንጂ ምንድን ነው? ምን ይምጣልህ? አምጣለት፣ የኔን አምጣለት። አሪፍ ቆንጆ ነው። እንዴት ነህ? ትዝ ብለሽ እኮ ፎቶውን ስታስገልማት ነበር። አንተ አይሆኑ አንተ ምን መስለው? ስማ ይሄንን ነው ፎቶ አንስቻለሁ ያልከው? አይታየም። ጨቋፍ ሉካለች። በስማ በስንት መከራ መሰለህ ሄርሶት ገና ፎቶውን ከማየት እኮ የመነጠፈች ስመነጠፈኝ አልተቀደቀ ፎቶ የማን ፎቶ ጀል ሄድ ቀር አሪፍ ነው። በስማ ማመን ያቃተኝ ያንተ ፎቶ የተነሳው ነው። እርግጠኛ ነህ? እንዴት ሊሆን ይችላል? ማለት ሁለቱ ናችሁ የተነሳችሁት ነው አይደል? ይሄ ነው አይደለም? ስልክ ጨመርክልኝ? ባለፈው የቀዳው ድምጽ እዚህ ላይ ነው ያለው አይደል? የኤምባሲው? አዎ። ስልኬስ? ኮንታክቶቹ ያሉት እንዳለ እሱ ውስጥ ነው። ጠዋት ልክልህ።
ትርሲት ትርሲት ቁልፏን ረስታ ነው እንደሄደችው ረስታ የኔ ነገር ለካቴ ብሎ ሊያስቀምጥልሻለሁ ብላኛለች። እሺ ዶክተር ትቀለባላ ና እስቲ በል ብላ በላችን ደግሞ እስቲ አልበላም ውሰድ እንዴ ተው እንጂ ዶክተር በረሃብማ ራስን መቅጣት የለብህም መብላትም አለብህ ግዴታ ውሰደው እንጠይቀህን ብቻ መልስ ስለ ዶክተር ስዩ ተናገር ዶክተር ስዩ ምን ታውቃለህ? ማን ነው ወንድሜ? ስለምን እንደምታወራ እኮ አላውቅም። ማን አንተ? ማናችሁ እናንተ? ስለ ማንነታችን አያሳስብህ። ኦኬ Nurse, may I talk to you 1 minute, please?
TV